صل على محمد نحل في اسمك الممجد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد غافر الرحمن يا رب صل على سيدنا مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أدخل الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين
السلام عليك السلام عليك السلام عليك دائن الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك دائن الأنبياء السلام عليك السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحدانا الله عليه مع آلك الأطهار مع ذكرك الأسمى فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام همات دينك أصله لولائه عنوانا والتابعين لهم بسرك ما حدا حاد المودة هيا جل شجانا والله ما ذكر الحديث لدى المحيط إلا وأضحى والها مشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به ارتعشوا وأذهب رانا واحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا آل المحبين كذا فاصفع إلى أسماء المشفع وإذ الآذان أنزل إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ جدانا
منها كل كمال هذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من هذا كل كمالي هذا يعبر عن علاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا فهمت بألوان كل ضلالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمهوت بالأنوار كل ضلال يا بدرة من هذا كل كمال هذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من هذا كل كمالي هذا يعبر عن علاك مقالي صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصالي وعلى جميع العالي والأصحاب من قد خصهم رب العالمين كمالي يا بدرة من هذا كل كمالي هذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من هذا كل كمالي هذا يعبر عن علاك مقالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من كان الله فقد جاءكم ورمت سبحان الذي أنبانا واذكر الله عبده من نبيه في ذكره عبده من كان هو رحمة المولى كأن قوله فليفرحوا وارجوه فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنجانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فالتفريق من غفلة أزل وكن قرانا
وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينصرني بين الخيام مطانا لم تفترق من صحبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح الإله يسعانا طهره الله حماه وما براك ذكره كان وبحبه وبذكره والنسل والصوت والقرآن قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري ودعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري الله 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 يا ربي يا خير المعين إن فقري واضطراري الله 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 علم ربي من سوء الله الله
يا خير لنا مالكي أنت تعلم ما قدري سيد الأقوال كلامي وبدون نزال كلامي الله 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 يا ربي يا خير معطي بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر عجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قرري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قرري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر عجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا
قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه. حتى أنار ارفع وسل تعط وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن أطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كره ذكر وصف محمد كيما تزيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كيف اعلم بربه الأسماعيل كان للعبيم عوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأهزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعطرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورر نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات وقطبه لدى المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
bersalam alaika ya Rasulullah, salawatullah alaika. Abrazallahul musyafa' صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام مشركين وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام للرسالة من به الآفات تدفع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أفظع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني،
الحسين والحسن مرحبا فلها أنت فتسجد وتنادى شفعت الشفاع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياها طاليا ما واختم العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة
أحمد طهرا وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Maaf ya.
Allahumma shalli wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka Allahumma arinal haqqa batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Amma ba'du. Rekan-rekan para anggota Ikatan Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam majlis yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan, kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala mempelajari kesempatan ini saya tidak ingin atau tidak akan menjelaskan mengenai makna-makna hadis yang akan kita baca, karena secara esensi penjelasan dari hadis-hadis yang akan kita baca pada hari ini sudah saya jelaskan secara global pada pertemuan yang lalu. Pertemuan kita pada hari ini seperti yang pernah saya sampaikan pada bulan yang lalu adalah kita lebih fokus kepada menghatamkan dari kitab Syama'il Muhammadiyah ini yang tinggal beberapa hadis saja. Alhamdulillah kitab Syama'il ini, Syama'il Muhammadiyah, merupakan salah satu kitab yang sangat baik ya untuk kita pelajari, karena kita akan mengenal Rasulullah SAW dari dalam diri beliau. Wabil khusus juga pada bab pertama dari kitab ini, mungkin tidak semua kalian di sini yang pernah mendengar pembahasannya, karena kitab ini kurang lebih mulai saya baca itu sekitar tahun 2014 atau 2015 kira-kira. Jadi sampai hari ini tahun 2022. Jadi kurang lebih buku ini sudah dikaji kira-kira hampir sekitar 7-8 tahun. Jadi cukup lama juga pembahasan kitab ini, karena memang cukup banyak dan waktu yang tersedia juga tidak banyak ya, apalagi sejak kira-kira tahun 2016 saya sudah pindah ke Lampung, sehingga kajian yang biasanya setiap pekan ketika itu menjadi kemudian kajian 1 bulan sekali. Kitab Syama'il ini jumlah total babnya ada 56 ya, dan hadisnya itu lebih dari 400 hadis. Ya, lebih dari 400 hadis tentang Rasulullah SAW, termasuk ada sedikit yang terulang. Maksudnya sudah disebutkan pada bagian tertentu kemudian diulang pada bagian yang lain.
Eh, Kitab Syama'il ini disusun oleh seorang ulama besar ahli hadis yang dikenal dengan Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Isa, ya. Nama beliau adalah Isa bin Muhammad At-Tirmidzi. Isa bin Muhammad bin Saurah kalau tidak salah saya, ya. Al-Imam At-Tirmidzi ini merupakan seorang ulama besar ya di dalam hadis. Kitabnya Sunan Tirmidzi atau Al-Jami' At-Tirmidzi merupakan satu di antara kitab yang dikenal dengan Al-Kutubus Sittah atau kitab yang 6 yang menjadi rujukan pokok hadis dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari kitab ini sendiri saya pernah atau mendapatkan ijazah secara umum atau ijazah ammah, periwayatan secara umum ya dari kitab ini. Kalau pembacaan satu persatu saya belum pernah membacanya pada seorang guru, ya. Hanya ada beberapa hadis saja dahulu pernah saya sempat hadir dalam majelis pembacaan Syama'il ini ketika di Mesir, yaitu di Masjid Al-Azhar. Ketika itu disampaikan oleh guru kami Syekh Dr. Usamah Al-Azhari, seorang ulama muda dari Al-Azhar, ya. Tapi karena ketika itu saya kemudian meninggalkan Mesir, pulang, jadi tidak sempat menyelesaikan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Tetapi secara umum ijazah atau sanad daripada kitab ini saya terima secara global dari ijazah-ijazah ammah, ijazah-ijazah umum ya dari sejumlah guru-guru saya. Khususnya ijazah ini saya dapatkan dari beberapa ulama di Mekah. Ketika itu sekitar tahun 2003 dan 2004. Ya, saya sempat berputar-putar di sekitar Makkah untuk mendapatkan ijazah-ijazah umum atau ijazah-ijazah ammah dari sejumlah ulama di Makkah. Ya, di antaranya yang terkenal adalah Mufti Syafi'iyah di Makkah. Ya, beliau adalah Sayyid Umar Al-Jailani, hafizahullahu taala. Masih hidup, alhamdulillah beliau sampai sekarang. Ya, Sayyid Umar Al-Jailani ini ulama besar Mekah, mufti mazhab Syafi'i di sana ya sampai sekarang. Begitu juga saya dapatkan dari mufti Syafi'i juga, tapi yang diangkat oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi mufti mazhab Syafi'i untuk orang-orang Indonesia di Saudi Arabia, ya, khususnya pada pelaksanaan ibadah haji, yaitu Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Kaf, ya, rahimahullahu taala. Beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Ya, beliau ini asalnya dari Banjarmasin. Ya, beliau Habib Hamid bin Alwi Al-Kaf, asalnya dari Banjarmasin, kemudian pindah ke Mekah dan belajar di sana sampai menjadi ulama besar di sana. Begitu juga saya mendapatkan ijazah ammah dari Syekh Nabil Al-Ghamri, seorang ulama muda ahli hadis di Mekah. Ya, beliau sampai sekarang masih hidup, punya madrasah ya di Mekah. Kemudian juga saya mendapatkan ijazah dari seorang ulama besar asal dari Al-Habasyah atau dari Ethiopia atau dari wilayah Afrika di sana, Ethiopia atau Somalia kira-kira, beliau itu bernama Syekh Muhammad Al-Harawi. Ya, beliau seorang ulama besar, banyak sekali karangannya ya. Saya dapatkan itu ketika tahun 2006 gitu ya, atau 2007 kira-kira ya, 2006 atau 2007 bertemu dengan beliau, kemudian diberikan ijazah.
Sebelumnya saya pernah bertemu beliau tahun 2004. Ya, bertemu beliau tahun 2004, tapi beliau belum memberikan ijazah ketika itu. Belum memberikan ijazah. Baru tahun 2006 atau 2007 tadi dalam musim haji saya sempat bertemu dengan beliau, ya, dan diberikan ijazah kitab-kitab beliau. Dan ada beberapa ulama yang lain, ya. Di antaranya adalah juga yang memberikan saya pencerahan, ya, untuk mencari ijazah-ijazah sanad ini, yaitu paman saya sendiri, sepupu ya dari ibu saya yang tinggal di Mekah, yaitu Asy-Syaikh Mahmud bin Siraj. Ya, Mahmud bin Siraj, beliau ulama muda sekarang di Mekah. Yang beliau ini merupakan salah satu murid utama dan yang banyak memberikan perhatian kepada kitab-kitab atau karangan-karangan seorang ulama besar Indonesia yang tinggal di Mekah yang sudah wafat, yaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Muhammad Yasin Fadani. Beliau ini seorang ulama besar dalam ilmu riwayat hadis, ya, sampai-sampai beliau digelari dengan Musnidud Dunya, bahkan Musnidul Asr. Musnidud Dunya itu maksudnya riwayat-riwayat hadis ya dunia ini beliau itu punya, gitu. Saking banyaknya guru-guru beliau, ya. Jadi beliau ini seorang ulama Indonesia yang mendalami bidang periwayatan itu, ya, sehingga beliau punya sanad-sanad yang luar biasa, yang sangat banyak, yang kemudian akhirnya beliau diberikan gelar Musnidud Dunya. Musnid itu orang yang memiliki sanad, ya, yang sanadnya bersambung. Musnidud Dunya, dunia maksudnya skala dunia, gitu ya, skala dunia. Nah, itulah beberapa, ya. Kemudian saya juga ada dapat di Madinah dari beberapa syekh, di antaranya guru kami Asy-Syaikh Mamduh, ya, Asy-Syaikh Mamduh dari Suriah. Ketika itu saya ngaji fikih, ya, kepada beliau, ngaji fikih Minhajut Thalibin, ya, sampai bab zakat, ya. Tetapi kemudian saya selesai pendidikan di Madinah, akhirnya tidak sempat menyelesaikan kajian kitab itu, ya. Lalu beliau memberikan ijazah ammah, ijazah umum. Kemudian di Mesir ada beberapa syekh, di antaranya Syekh Syekh Ad-Doktor Sa'ad Gawish, seorang ulama hadis juga di di Mesir, ya, dosen di Al-Azhar, ya. Kemudian dari Syekh Mahmud Sa'id. Syekh Mahmud ini adalah murid juga dari Syekh Yasin Al-Fadani, tapi asalnya dari Mesir, ya. Dan beberapa syekh yang lain yang masih banyak, yang semuanya kurang lebih meriwayatkan secara ammah, ijazah ammah. Termasuk adalah kitab Syama'il Muhammadiyah ini, ya. Maka oleh karena itu saya jika, ya, insahhat hadhil ijazah, ya, jika ijazah-ijazah itu adalah benar saya dapatkan dari guru-guru saya tersebut, ya, secara bersambung kepada guru-guru mereka, maka nanti akan saya ijazahkan ini kitab ini setelah kita baca bab yang terakhir, ya, bab ini dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan ketersambungannya ini maka kita juga bisa nyambung, ya, kepada para ulama-ulama tersebut. Nah, oleh karena itu hari ini saya tidak banyak menjelaskan, karena kemarin sudah saya jelaskan secara umum, ya, beberapa hadisnya, sisa-sisa hadisnya maknanya kurang lebih sama. Nanti ada sedikit yang berbeda akan saya jelaskan, ya, sesuai dengan waktu yang tersedia nanti. Ini akan saya ulang lagi pembacaannya. Saya mulai dari bab yang terakhir. Bab terakhir dari kitab ini yaitu bab yang ke-56 yang berkaitan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang mimpi melihat atau bertemu Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin bisadadin muttasilin ilaihi qala babu ma jaa fi ru'ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab yang ke-56, bab tentang apa-apa yang menjelaskan tentang mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Diriwayatkan dari Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi maka sungguh ia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai diriku. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatasawwar au qala la yatashabbahu bi. Diriwayatkan dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, barang siapa yang melihatku di dalam tidur maka sungguh ia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatasawwaru bi, karena setan tidak bisa merupa atau menyerupa. Dalam riwayat la yatashabbahu bi, tidak bisa menjadi mirip bi denganku. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Khalaf bin Khalifah an Abi Malik al-Ashja'i an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Diriwayatkan dari Abu Malik al-Ashja'i dari ayahnya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, barang siapa yang melihatku di dalam tidur maka ia telah melihatku. Qala Abu Isa wa Abu Malik hadza huwa Sa'd bin Tariq ibn Ashyam wa Tariq ibn Ashyam huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits. Qala Abu Isa wa sami'tu Ali ibn Hujr yaqul qala Khalaf ibn Khalifah ra'aitu Amr ibn Hurayth sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulamun saghir. Wa bihi ilahi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad an Asim bin Kulayb qala haddatsani abi annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsaluni. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, barang siapa yang melihatku di dalam tidur maka sungguh ia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsaluni, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Qala abi fa haddatsu bihi ibn Abbas fa qultu qad ra'aituhu fa dzakartu al-Hasan ibn Ali fa qultu shabbahtuhu bihi fa qala ibn Abbas innahu kana yushbihu.
di sini dikatakan ya periwayat hadisnya ya, yaitu Kulaib berkata, saya menceritakan hadis ini kepada Ibnu Abbas, ya, menceritakan mimpi itu kepada Ibnu Abbas. Lalu aku berkata kepada beliau, kepada Ibnu Abbas, ya, aku telah melihatnya, maksudnya di dalam mimpi. Lalu aku menceritakan, aku menyebut Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini cucu Nabi, ya, Hasan, Sayyiduna Hasan, ya, cucu Nabi. Fakultu, lalu aku berkata, syabbahtuhu bihi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mirip dengan Hasan bin Ali. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, innahu kanu yushbihu. Betul, sesungguhnya Rasulullah itu mirip dengan Hasan, ya, atau Hasan itu mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan di dalam perkataan para ulama bahwa Sayyiduna Hasan itu bagian pusar, ya, bagian badan ke atas itu mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau Sayyiduna Husain miripnya dengan Nabi itu bagian pusar ke bawah, gitu. Jadi bagian atas itu mirip adalah Hasan, bagian bawah Husain yang mirip Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Ibnu Abi Adi wa Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Auf bin Abi Jamilah an Yazid al-Farisi wa kana yaktubul masahif qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami zaman ibni Abbas faqultu li ibni Abbas inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin naumi faqala ibnu Abbas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inna syaitana la yastati'u ay yatashabbaha bi faman ra'ani fin naumi faqad ra'ani. Hal tastati'a an tan'ata hadha ar-rajul alladhi ra'aitahu fil manam? Qala na'am. An'atu laka rajulan bainar rajulain jismuhu wa lahmuhu asmaru ilal bayad aqhalul ainain hasanul dhahik jamilu dawairil wajhi qad mala'at lihyatuhu ma baina hadhihi ila hadhihi qad mala'at nahrahu. Qala Aufun wala adri ma kana ma'a hadha an-na'ti faqala Ibnu Abbasin law ra'aitahu fil yaqadati mastata'ta an tan'atahu fawqa hadha. Ini agak panjang, diceritakan ada seorang bernama Yazid al-Farisi, ya, dia berkata, saya suatu ketika bermimpi melihat Rasulullah SAW di dalam tidur di zamannya Sayyiduna Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang memang ketika Nabi wafat beliau masih kecil. Jadi ketika sahabat-sahabat besar sudah wafat beliau masih hidup, ya, sampai usia yang lanjut, ya, beliau itu sampai tua hidupnya. Nah, jadi yang mimpi ini Yazid namanya cerita kalau sudah lihat Nabi di dalam tidur. Maka kata Ibnu Abbas, ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, inna syaitana la yastati'u ay yatashabbaha bi, sesungguhnya setan itu tidak mampu untuk menyerupai diriku, ya. Kemudian faman ra'ani fin naumi faqad ra'ani, maka barang siapa yang melihatku di dalam tidur maka sungguh ia telah melihat diriku, ya. Lalu kata Ibnu Abbas kepada yang cerita tadi, yang mimpi, hal tastati'a an tan'ata hadzal rajul alladhi ra'aitahu fin naum, apakah engkau bisa menceritakan kepadaku rupa dari laki-laki yang engkau lihat di dalam tidur itu, yang engkau kira Rasulullah, ya. Lalu orang itu berkata, na'am, ya. Lalu orang itu berkata, an'atu laka rajulan, ya, aku akan menceritakanmu seorang laki-laki bainar rajulain, di antara dua laki-laki. Maksudnya adalah sedang-sedang lah, kira-kira begitu, ya, perawakannya sedang. Memang Nabi itu tinggi, tapi tingginya tidak berlebihan, ya, tapi juga tidak pendek, ya. Jadi Nabi itu tinggi yang sedang, ya, bukan tinggi yang berlebihan.
Ya. Kemudian jismuhu wa lahmuhu, ya. Maksudnya adalah sedang-sedang badannya dan dagingnya. Nabi juga sedang, tidak kurus, tidak juga gemuk. Rasulullah itu perawakannya sedang. Ya, sedangnya Nabi itu tapi sedang besar karena Nabi itu punya tulang yang besar, ya. Begitu. Asmaru ilal bayat, ya. Asmar di sini dalam bahasa Arab bisa berarti gelap, ya, tapi bisa berarti terang, merah. Nah, di sini diarti asmar itu bukan gelap karena Nabi itu tidak mungkin warnanya gelap atau hitam atau coklat, tidak, ya, tapi beliau itu warnanya putih, ya, bersinar kemerah-merahan. Nah, di sini dikatakan asmaru ilal bayad, maksudnya beliau itu merah ke putih. Jadi bahasa kita putih kemerah-merahan, ya, saking bersihnya kulit beliau sampai bersinar. Akhalul ainain, matanya itu akhal, indah, ya, seperti pakai celak. Jadi Nabi itu nggak pakai celak tapi sudah seperti pakai celak. Hasanud dhahik, senyumnya itu bagus, ya, menarik. Jamilu dawairil wajhi, perawakan wajahnya, ya, bulatan wajahnya itu indah, ya, tapi Nabi tidak bulat wajahnya, ya, seperti umumnya manusia lonjong, tapi agak sedikit bulat. Kemudian qad mala'at lihyatuhu ma baina hadhihi wa hadhihi, ya, jenggotnya itu penuh antara ini dan ini, ya. Maksudnya adalah jenggotnya itu lebat, ya. Rasulullah SAW itu jenggotnya lebat. Qad mala'at nahrahu, ya, memenuhi lehernya, ya, lebatnya itu sampai turun ke bagian lehernya. Qala Aufun wala adri ma kana hadzal na'ti. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Lau ra'aitahu fil yaqadah," kalau engkau melihat Rasulullah langsung dalam keadaan terjaga, maka kamu tidak bisa menceritakan lebih dari apa yang kamu ceritakan seperti yang kamu lihat dalam mimpi. Maksudnya itu udah mirip lah dengan. Makanya di sini para rekan-rekan sekalian anggota IRMA, kita tentu, ya, perlu untuk mengetahui rupa Rasulullah SAW, ya. Jadi jangan sekedar kita kayak ngelihat Nabi saja tapi nggak tahu wajahnya, tapi kita perlu tahu seperti apa rambutnya, wajahnya, badannya, semuanya, supaya kalau kita mendapatkan karomah, ya, pemberian istimewa dari Allah dengan bertemu beliau di dalam mimpi, kita itu benar-benar melihat beliau karena kita tahu, ya, jangan sampai nanti ngelihat sesuatu dikira Rasulullah ternyata bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa wa Yazid al-Farisi huwa Yazid bin Hurmuz wa huwa aqdam min Yazid ar-Raqashi wa rawa Yazid al-Farisi an Ibn Abbas ahadith wa Yazid ar-Raqashi lam yudrik Ibn Abbas wa huwa Yazid ibnu Abanin ar-Raqashi wa huwa yarwi an Anas bin Malik wa Yazid ibn al-Farisi wa Yazid ar-Raqashi kilahuma min ahli al-Basrah wa Auf ibn Abi Jamilah wa Auf al-A'rabi. Wa bihi ilai qala haddatsana Abu Daud Sulaiman ibn Salmin al-Balkhi qala haddatsana An-Nadr ibn Shumail qala Auf qala al-A'rabi ana akbaru min Qatadah. Wa bihi ilai qala haddatsana Abdullah ibn Abi Zinad qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim Ibni Sa'din qala haddatsana Ibnu Akhi Ibni Syihab Az-Zuhri an ammihi qala Abu Salamah qala Abu Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani ya'ni fin naumi faqad ra'al haqqa. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani, barang siapa yang melihatku, maksudnya adalah di dalam tidur, faqad ra'al haqqa, maka sungguh ia telah melihat kebenaran. Maksudnya tidak mungkin yang dilihat itu salah, ya. Wa bihi ilahi qala haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman ad-Darimi qala haddatsana Mu'alla ibnu Asadin qala haddatsana Abdul Aziz ibnul Mukhtar qala haddatsana Thabitun an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatakhayyalu bi. Barang siapa yang melihatku, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, barang siapa yang melihatku di dalam tidur, faqad ra'ani, maka sungguh ia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatakhayyalu bi,
Karena setan tidak bisa mengkhayal seperti diriku. Maksudnya mengkhayal itu menyerupa seperti Rasulullah SAW. Qala, ia juga berkata, ya, Rasulullah SAW juga bersabda, wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Nah ini penting. Wa ru'yal mu'min, Rasulullah bersabda, ru'yal mu'min, mimpi orang beriman itu adalah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang mukmin itu adalah juz'un, salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Satu bagian dari 46 mimpi. Mimpi apa maksudnya? Mimpi mukmin yang benar, mimpi yang benar, mimpi yang soleh, ya. Itu adalah bagian dari kenabian. Maksudnya bagian dari kenabian apa? Ya, bahwa bagian dari ilmu kenabian. Ilmu kenabian itu adalah salah satunya adalah ilmu tentang gaib, ilmu gaib, kabar-kabar gaib. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka tidak ada yang bisa menceritakan peristiwa gaib lagi, karena peristiwa gaib itu hanya terjadi pada melalui wahyu. Sementara Nabi wafat sudah tidak ada wahyu, maka kemudian diganti melalui mimpi yang benar dari seorang mukmin. Itu jadi mimpi kita, kalau mimpi benar itu bukannya kita Nabi, bukan, tapi itu bagian dari sebagian kecil dari ilmu yang dulu pernah diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu mengenai perihal yang gaib. Ya, mimpi mukmin yang benar itu kan biasanya cerita, biasanya tentang kabar gembira atau tentang peringatan, nanti hati-hati mau terjadi begini dan lain sebagainya. Jadi kabar gaib itu Allah berikan kepada mukmin melalui apa? Melalui mimpi. Ya, dan di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa semakin akhir zaman ini banyak di antara mimpi orang beriman itu benar. Ya, mimpi orang beriman itu benar. Maka kita perlu memanfaatkan kesempatan ini. Kita ada di akhir zaman. Bisa Allah kirimkan kabar-kabar itu melalui mimpi kita, tapi harus punya jiwa yang bersih dan perbuatan yang baik. Ya, orang yang banyak maksiat, ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari maksiat, khususnya maksiat akhir zaman ini. Ya, dan orang yang punya banyak maksiat sulit untuk menemukan mimpi baik itu. Ya, maka kita bersihkan diri kita, berusaha baik supaya kita bisa mendapatkan kebaikan dari mimpi-mimpi seperti itu. Ya. Kemudian di sini dikatakan satu di antara 46 kenabian. Maksudnya apa 46? Jadi masa Rasulullah SAW itu menyebarkan dakwah atau mendapatkan wahyu kurang lebih 22 tahun setengah. Beliau itu dapat wahyu kira-kira 22 tahun setengah. Ya. Lalu sebelum mendapatkan wahyu kira-kira setengah tahun sebelum jadi nabi, beliau itu sering diberikan mimpi yang benar oleh Allah. Terus dibiasakan dikasih mimpi-mimpi yang benar-benar terus, supaya nanti ketika pas waktunya terima wahyu itu nggak kaget. Ya, jadi mimpi yang benar itu kan sekarang mimpi, nanti siang ketemu sesuai dengan apa yang dimimpikan. Gitu. Mimpi kelihat lagi apa yang dimimpikan. Jadi sudah terbiasa 6 bulan baru ketemu wahyu, jadi nggak terlalu kaget. Nah, jadi kalau mimpi tadi kan 6 bulan sebelum jadi sebelum jadi nabi, sebelum mendapatkan wahyu. Lalu ketika sudah diangkat jadi nabi sampai beliau wafat dapat wahyunya itu kira-kira 22 tahun 6 bulan. Jadi kalau di total 22 tahun 6 bulan ditambah 6 bulan kan berarti 23. 23 kalau dibagi 2 jadinya 46. Nah, itulah maksudnya 46 bagian kenabian itu adalah 46 dikali setengah tahun sama dengan 23 tahun. Seperti itu. Nah, jadi mimpi-mimpi benar ya itu adalah bagian dari warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati-hati, tidak semua orang itu bisa menafsirkan mimpi. Jangan kalian punya mimpi cerita kepada siapa saja, nggak bisa. Belum tentu seorang ulama itu bisa juga menakwilkan mimpi, tidak semuanya bisa.
Ya, jadi tidak ini karena ilmu tafsir mimpi ini bukan ilmu sembarangan, ini ilmu bagian dari ilmu kenabian. Allah akan kasih kepada orang yang bisa, pada orang Allah yang pilih, ya seperti itu. Baik, ini kemudian hadis yang terakhir. Oh, belum, masih dua lagi. Qala wa bihi ilahi qala haddatsana Muhammad bin Ali qala sami'tu abi yaqul qala Abdullah bin Mubarak idza tulita bil qada'i fa 'alaika bil athar. Abdullah bin Mubarak berkata, Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama besar, ya, tabi'in, wafat tahun 180 Hijriah. Beliau berkata, "Idzab tulita bil qada", kalau kamu mendapatkan ujian, mendapatkan musibah dengan diangkat menjadi hakim. Nah, itu. Jadi diangkat jadi hakim itu bukan bukan kebanggaan, itu malah musibah, ya. Karena keputusannya kalau tidak benar bisa celaka. Kalau engkau mendapatkan ujian menjadi seorang hakim, ya, bekerja di pengadilan, fa'alika bil athar, maka hendaklah engkau berpegang dengan athar. Athar itu maksudnya hadis Rasulullah SAW, ya. Itu menurut sebagian ulama yang lain, athar itu baik hadis yang sampai kepada Nabi atau sampai kepada para sahabat. Ini pembahasan macam-macam, saya tidak bisa jelaskan sekarang, ya. Tapi intinya bil athar itu kita harus berpegang pada hadis Rasulullah dan perkataan-perkataan para sahabat, ya, seperti itu kira-kira. Hadis terakhir. Wa bihi ilahi qala haddatsana Muhammad bin Ali qala haddatsana Nadru ibnu Shumail qala anba'ana ibnu Aun an ibni Sirin qala, diriwayatkan daripada Sayyiduna Abdullah ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini menantunya Abu Hurairah dan beliau ini ahli takwil, ya, ahli tafsir mimpi, ya. Qala hadzal haditsu din, ya, hadis ini adalah agama, ya. Dalam riwayat yang lain hadzal ilmu din, ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka kalian itu lihat-lihat dari siapa kalian mengambil agama. Jadi jangan sampai, apalagi di akhir zaman begini, hati-hati milih guru, bahasanya kita lah kira-kira begitu. Hati-hati milih guru, ya. Kalau kita mau pilih guru, pilihlah yang benar ilmunya itu punya sanad yang kuat. Memang belajarnya itu memang belajar benar-benar, bukan dia baca buku sendiri, baca internet, kemudian belajar pakai udeng-udeng, akhirnya dia pakai udeng-udeng udah kelihatan kayak syekh besar. Bukan begitu. Guru itu memang yang belajar benar-benar, yang dulu santren, yang dulu belajar agama secara secara baik itu, ya, bukan yang belajar di YouTube, bukan belajar yang di itu, bukan, ya. Kemudian lihat juga amalnya, perbuatannya, sesuai enggak sih perbuatan dia dengan ilmunya. Nah, itu penting juga, ya, penting juga supaya barokah, ya. Maka kita hati-hati mencari guru-guru tersebut. Nah, inilah para rekan-rekan sekalian akhir daripada kitab ini. Jadi kita sudah selesai, alhamdulillah. Semua pembacaan kitab ini mudah-mudahan kalau ada yang kurang, ada yang lebih, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan semua. Ya, mudah-mudahan kita semua dari yang pertama dulu baca dengan saya tahun 2000 berapa hari kira-kira. Ente baca enggak? Enggak, ya. Ini ada enggak ini anggota tua? Enggak ada anggota tua di sini, ya. Tahun 2014 ente masuk sini tahun berapa? Salah, ya. Kamu masuk sini tahun berapa dulu? 2018. 16. 5. Oh, masih, ya. Kira-kira saya mulai baca ini adalah 2014 kira-kira, ya. Saya mulai ngajar Masjid Agung 2012. Habis itu ngajar di sini sedikit-sedikit, nggak pakai kitab dulu, akhirnya kemudian pakai kitab, saya pilih Syama'il ini. Ya, jadi kira-kira kalau dari 2014 sekarang 2022 berarti sudah berapa tuh? 8 tahun. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Ya, maka dengan ini saya ijazahkan secara umum, ijazahkan sanad kitab ini yang tadi saya sebutkan, masyayikh-masyayikh yang saya sebutkan diantaranya adalah Syekh Umar Al-Jailani hafizahullah, mufti Mekah, ya, Syekh Al-Habib Hamid bin Ali Al-Kaf, mufti Mekah juga, mufti Syafi'i Mekah rahimahullah taala. Kemudian dari Mesir Syekh Sa'ad Gawish dan yang lainnya, serta para guru-guru dan masyayikh yang lain. Jika insahhat hadhil ijazah, jika ijazah ini benar dari mereka, dari guru-guru itu dan kepada gurunya, maka ajaztukum bihadhil ijazah. Saya berikan ijazah ini, ya, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah ketersambungan kita kepada mereka. Dan sebagai penutup, marilah kita doa dulu, ya, atau itu dulu.
Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa pertama-tama khususnya kita kirimkan, kita baca Fatihah kepada sahibul kitab Al-Imam At-Tirmidzi dan seluruh para guru-guru yang telah menjadi bagian daripada sanad kitab ini, dan juga para perawi-perawi hadis dan juga guru kita semua yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, memberikan rahmat kepada mereka, menjadikan ilmu mereka berkah untuk kepada umat-umat yang saat ini ada, ya, menjadikan kita sebagai murid-muridnya yang benar, murid-muridnya yang barokah, yang bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Dan sebagaimana juga yang diniatkan oleh para ulama kita di dalam keadaan ini, mudah-mudahan niat kita disamakan dengan niat-niat para guru-guru kita, amal kita disamakan dengan amal-amal guru kita, perkataan kita, keadaan kita semuanya disamakan dengan mereka. Wa ala kulli din salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ada permintaan Fatihah ya untuk doa syifa. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh Zubaidah binti Haji Abdul Razak, Adinda Mutiara Sari binti Ke Agus Muhammad Yamin. Juga kalau kita punya keluarga kenalan ya yang sakit, silahkan diniatkan masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit mereka semua, menjadikan penyakit mereka menjadi pembersih dosa-dosa mereka, mengembalikan keadaan mereka menjadi keadaan yang sehat walafiat, yang mereka bisa memanfaatkan keadaan sehatnya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah begitu juga Al-Fatihah kepada yang telah wafat, almarhumah Misarian binti lengkap. Ya, begitu juga doa syifa ini Muhammad Ilham bin Mardi Irawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan mereka semua dan keluarga kita, serta mengampuni dosa-dosa yang telah wafat dan dosa-dosa keluarga kita semua dan guru-guru kita. Ala hadiniya wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban barakan wasi'a. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شاقا المحروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في هذه الجمعية وفي من قام في هذه الجمعية ومن المتعلمين والمعلمين ومن المحسنين إليها. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفيما رزقتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya, kalau kita masih diberikan kesempatan ya, kita akan cari atau menentukan materi lain ya, atau nanti sesuai dengan apa keadaan ya, apa kita mau baca lagi kitab ini atau kita ganti kitab-kitab yang lain. Baik, silakan ada. Baik, sebelum penutup, kita saksikan pemotongan tumpeng. Ini ada tumpeng tapi jangan punya pikiran yang macam-macam ya. Tumpeng ini meskipun bukan made in Arab ya, tapi ini bukan ahlul bid'ah. Ya, ini kan ada orang yang kurang kurang serak dengan tumpeng. Tumpeng ini bagian dari tradisi saja. Ya, tidak ada katanya yang dilancip-lancipin itu tradisi, enggak ya, mau silakan itu kepada ya tradisi apa-apa tidak ada masalah ya, jangan
jangan dianggap yang aneh ya. Ini bukan sesuatu yang buruk lah insyaallah. Silakan. Silakan para qori untuk memandu pemotongan tumpeng. Ini ada berapa piring, Wi? Cukup nggak? Satu sendok, satu sendok. Oh ya. Kirain satu sendok, satu sendok.